پہلے بیٹی کو، توجہ رکھیں، باپ پہلے بیٹی کو یہ چڑھا کر کے بھیجتا، اس کا دماغ خراب کر کے، گھبرانا مت، گھبرانا مت، گھبرانا مت، تیرے ساتھ میں ہوں، کسی سے دبیے مت۔ اور رہی بچی ہے تو وہ ماں، وہ بھی کہتی ہے میں سب دیکھ، اس کا تو دماغ خراب ہو ہی گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اب اسے کوئی کچھ کہہ کے دیکھے ذرا، اگر میکے میں سسرال میں کوئی بات ہو گئی، پوچھا کیا بات ہے تو اتنی تھی، اتنی جڑ دی اس نے، جڑی تو بولے یہیں بیٹھ، 5 بیگھے زمین بیچ کے لگا دوں گا اور سب گھر والوں کو پھنسوا دوں گا، میری بیٹی کو ایسے کیا، بیٹھ گئی پہ، سمجھے؟ اب وہ گیا وکیل کے پاس، 5-10 ہزار روپے دیے، اس کے بھائی کے نام کیس، اس کی نند کے نام کیس، جتنے کیس تھے جھوٹے کیس اکٹھے کر کے لگا کے بیٹھا ہے۔ لڑکی کی بھی زندگی برباد، لڑکے کی بھی زندگی برباد۔ اگر 1-2 بچے ہو گئے ہیں تو ماں یہاں ہے اور بچے شوہر کے گھر میں ہیں، یہ تڑپ رہی ہے۔ او باپ جو ہے سن لو، اگر بیٹیوں کا گھر توڑواؤ گے اپنی ناک اونچی کرنے پر، یا جو بھائی اپنی بہنوں کا گھر توڑوائیں گے ناک اونچی کرنے پر، تو کان کھول کے سن لینا، ان کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر توڑواتا ہے تو حشر کے میدان میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ آج غلط شہدے کر کے 50 لڑکیوں کی زندگی برباد۔ کیا میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ سیدہ فاطمہ، ہر گھر میں تھوڑی انبن ہو جاتی، ایک دن ہو گئی، حضرت علی نے کچھ کہہ دیا، سیدہ فاطمہ نے سوچا میں کیسے علی کو یہ بات بتاؤں کہ فاطمہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے، اگر میں کہہ رہی ہوں تو کہیں علی اور برا نہ مان جائیں، اور اگر کسی اور سے کہلوا رہی ہوں تب بھی بات ٹھیک نہیں، کس سے کہلواؤں؟ سیدہ فاطمہ نے سوچا چلو میں اپنے ابا سے کہلوا دوں، دنیا کی بات ٹال سکتے علی مگر میرے ابا کی بات نہیں ٹالیں گے۔ دماغ میں کچھ اور تھا مگر بات کہاں چل رہی ہے؟ اب دیکھو حضرت علی ادھر بیٹھے خاموش، تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن بھی تمہاری طرح نہیں ہوئی کہ اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، چچا کی گالی، تاؤ کی گالی، تمہاری ذرا سی بات ہو جائے گالیوں سے نیچے نہیں اترتے ہو۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن، علی ادھر بیٹھے تھے، نظر نیچے کو دی، فاطمہ آ گئی اور آ کر کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی تھوڑے سے ناراض، سر نہیں اٹھا رہے، فاطمہ مسکرا رہی ہے، کاس رہی ہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی حضرت علی نے اوپر کو دیکھا اور کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ فاطمہ نے سوچا نا چلو 2-4 باتیں حضرت علی پہ بھاری رکھ دوں۔ فاطمہ مسکرا کے بولی علی، کہا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہا علی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں۔ کہا کیوں جا رہی ہے؟ کہا تاکہ آپ کی شکایت کروں۔ ایک بیوی تھی نا، کہا تاکہ شکایت کروں۔ سیدہ فاطمہ نے جب اطلاع کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کے پاس آج تک میری شکایت نہیں گئی، آج ان کی بیٹی شکایت کرے گی۔ اللہ اللہ، علی کی آنکھیں منہ سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ فاطمہ نے دیکھا علی رو رہے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں اس انتظار میں تھا کسی دن میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے۔ فاطمہ تم 3 دن بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا لگا کر کے چاٹ لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑوں میں ایک ایک سال
कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। आज अगर तुमने मुझसे मांगी तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। ऐ फातिमा जाओ, मगर जाने से पहले ये दुआ कर जाना, जब तुम नबी के पास मेरी शिकायत लेकर के पहुंचो उससे पहले पहले अली की रूह निकल जाए। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा ने फौरन बैठी और बैठने के बाद अपने आंचल से अली के आंसू पोंछे। कहा अली, जो बात बढ़ गई ना, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो एक बात भारी रखना चाह रही थी। कहा अली बोले फातिमा ये दुआ करो कि शिकायत पहुंचने से पहले पहले मेरा इंतकाल हो जाए। हजरत फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा अली बस करो। और जब अली चुप हो गए, फातिमा ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी। कहा ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकती अता फरमा दे। कौन आज बीबी ऐसी है, कौन बीबी ऐसी है, अगर ये बेचारा थका मांदा आया तो इसने और टेंशन दे दी है। अगर ये थका मांदा आया तो ये इसकी माँ से लड़ रही है, बच्चों को मार रही है। आप सब जानते हैं, अगर अपनी बेटियों को अच्छा सबक दे करके पढ़ाओगे, अच्छा सबक दे करके तरबियत दे करके पालोगे, तो मेरा दावा है उसके शौहर का घर जन्नती हो जाएगा। हजरत अली बोले फातिमा तुम जाओ, मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो मगर तुमने नहीं मांगा, आज मांगा, क्या जाना पड़ेगा। फातिमा रो रही है और कह रही है अली मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अली मैं नहीं जाने की, अली मैं नहीं जा रही हूँ। अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। शौहर का हुक्म, शौहर का मर्तबा मालूम है। मेरी बहनें बैठी है, तुम भी अपने घर जाके बच्चियों को बता देना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का और बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। बेशक शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। और ये जितनी आई है सब इजाजत लेकर आई होंगी, मजारों पे इजाजत लेके जा रही है, बाजारों में इजाजत लेके जा रही है। पागवाड़े का जो बाजार लग रहा है उसे इजाजत लेके जा रही है काले बाजार में। नबी की तालीम अपने घर में ला। हजरत अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म समझ लो। फातिमा के कदम नहीं उठ रहे, रोती हुई जा रही है, मुड़ मुड़ के कह रही है ओ मेरे सरताज वापस कर लो। अली भी रो रहे, फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। दरवाजे पे खड़े होके कह रही अली बुला लो। सैयदा फातिमा ने चादर आड़ी, ओ मेरी बहनों चुटिये लहराने वाली सुनो, बड़े बड़े जूड़े बांधने वालियों सुनो, इधर आधर तकने देखने और शरीयत को पामाल करने वालियों सुनो, बेपर्दा घूमने वालियों सुनो, सर पे दुपट्टा डालने वालियों सुनो। नबी की बेटी घर से निकली तो एक चादर ऐसी ओढ़ी जिस चादर पे पैमत तो दिख रहे थे मगर नबी की बेटी का जिस्म नहीं दिख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है जिंदगी, कहाँ है हमारी बेटियों के पास जिंदगी। देख लियो शादी में वो बड़े बड़े गरारे शरारे लाजो पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो। सही बता रहा हूं मैं। नबी की बेटी रोती हुई चली, हजरत अली वहां रोते हुए रह गए। फातिमा रोती हुई जा रही, रोती हुई जा रही। अब्बा जान से कहूंगी क्या, अब्बा जान से कहूंगी क्या, मेरे अली रोते रह गए, अली रोते रह गए। ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। सैयदा फातिमा जब चली मेरे नबी को पता चल गया आज मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। सुभान। कहाँ है ये सीरत, वाह। अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर
یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں تھی، یہ وہ بیٹی تھی جب فاطمہ آتی تھی نا تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کون باپ کھڑا ہوگا؟ وہ باپ بھی ایسا جو امام الانبیاء ہو، اے بابا سبحان اللہ، کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ایک دن نا فاطمہ نہا کے آئی، میرے آقا دیکھ کے مسکرانے، ابا جان کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے جنت کی حوریں بھی دیکھی ہیں مگر جنت کی حوروں میں بھی میری بیٹی کا جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے ایک شک دن میرے نبی نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی پوری دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا جانی سے، اور تیرے بابا کو سکون ملتا ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور آج اس بیٹی کے لیے دروازہ بند، میرے نبی کی بیٹی دروازے پر گئی، اور جو باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دے کر کے ان کا گھر توڑواتے ہیں، آج کے اس بیان میں سن لینا اور توبہ کر لینا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے 20 25 22 سال میں تو ویسے ہی شادی ہوئی، ایک دو بچے ہوئے، اس بچے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری انا نے، تمہاری مونچھ نے، وہ شوہر کے گھر بچے ہیں، یہ ماں، جس دن تمہارے بچے تم سے جدا ہوں گے تو تمہیں احساس ہوگا۔ یہ اپنے ماں کی عزت کی خاطر، باپ کی، بھائی کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہی، یہ کیسے کلیجہ دبا کے رات کو سوتی ہوگی۔ اس کا 1-2 سال کا بچہ ماما کہتا ہوگا، امی امی کر کے پکار، ذرا سی غور تو کرو یار، تمہاری ایک انا کی بنا پر ذرا سی بیٹی کو غلط شے دے کر کے چڑھا کر کے 20 سال 10 سال مقدمے میں نکال کے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی، جوانی ختم، اب کیا ہوگا؟ تم نے کبھی سوچا باپ کا حق ادا ہوا، ماں کا حق ادا ہوا، بھائی کا حق ادا ہوا؟ میرے نبی کی بیٹی دروازے پر پہنچی، نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ، دروازے پر فاطمہ، آج ابا جان کا دروازہ کیوں بند ہے؟ کھڑی رہی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولیے۔ نبی اندر، جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ ابا جان دروازہ کھولی، تیسری مرتبہ کہا، نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ ارے فاطمہ کی آہٹ سے نبی پہچان لیتے تھے فاطمہ کو، اور آج کہہ رہے کون ہے دروازے پر؟ کہا کون ہے دروازے پر؟ ارے فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی بولے کون فاطمہ، کون لخت جگر، کون نور نظر؟ پتھر رکھا ہوگا دل پہ، اتنی پیاری بیٹی کو سب جان رہے مگر کہہ رہے کون نور نظر؟ اب بولی پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ابا جان کو، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے ابا مجھے نہیں پہچان رہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگی، کہنے لگی ابا جان یہ وہی فاطمہ ہے جس کو آپ کہتے تھے میری بیٹی جنتی حوروں میں جواب نہیں رکھتی ہے، کہتے تھے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، یہی بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا کون بیٹی، کون فاطمہ؟ اب رونے کے بعد فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ تمہیں اس لیے یہ سنا رہا ہوں بیٹی کو غلط شے دے کر کے اس کا گھر مت توڑوا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون حسن کون فاطمہ؟ اللہ، نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو اور رونے لگی، آنکھوں میں آنسو، فاطمہ رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی حالت سجدے میں نماز پڑھ رہے، نبی کی پیٹھ پہ آ کر کے حسین بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہیں میرا بچہ گر نہ جائے۔ آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے حسین جمعے کے دن مسجد میں آئے، پاؤں سے پاؤں ٹکرایا، گر گئے،
जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। मेरे नबी से ज्यादा बेहतर किसी की बेटी है? जब मूंछ ऊंची रखते हैं और बेटी शर्म के मारे नहीं कहती है, मगर वो सुकून से, जिसका बेटा या बेटी 1 साल का उसके शौहर के घर हो, सुकून से खाना खा सकती है, पानी पी सकती है। और बाज घर में तो भाभी हैं, फिर आगे चल के ताना भी देने लगती है। मेरे नबी बोले कौन फातिमा कौन हुसैन। अब तो और ज्यादा रोने लगी, इतना रोई सैयदा फातिमा की वो चादर भीगने लगी। उधर मेरे नबी अंदर रो रहे हैं, बेटी दरवाजे पे खड़ी है। मेरे नबी की बेटी अब कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब आखिर में सैयदा, जुमला सुनना, सैयदा रो करके कहने लगी, बोली अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, बाद में दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वालों तवज्जो रखना माइक पर, अब जरा गौर करो, ये मेरे नबी की जिंदगी, बेशक अपने घरों बेशक। की जिंदगी देखियो, नबी की असल सीरत सुना रहा हूं, असल। मगर हम हैं हटते चले जा रहे हैं। सिर्फ अपने घर पे नजर रखो तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में। सैयदा फातिमा रोती हुई वापस चली आई, उधर अली रो रहे थे। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई। मेरे नबी ने बाद में दरवाजा खोला तो जहां बेटी खड़े होकर के रो रही थी, मेरे नबी बहुत देर वहां पे खड़े होकर के रोए। सैयदा फातिमा सीधी गई और जाकर के अली के कदमों पे अपना आंचल रख दिया। कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने एक न सुनी, दरवाजा भी नहीं खोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ओ नौजवानों, बीबियों को गाली देने वालों सुनो, हजरत अली ने फातिमा को गाली नहीं दी, हजरत अली ने फातिमा को थप्पड़ नहीं मारा, हजरत अली ने फातिमा को लात वगैरह कुछ नहीं मारी। हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और सीने से लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है बल्कि अली का दिल है, अली का दिल है, अली का दिल। आज कहाँ है हम ऐसे। इतने में मेरे नबी रोते हुए आते हैं, उस घर से चलते देखो मेरी बेटी का क्या हुआ। आखिर बाप है वो भी ऐसे बाप, अल्लाह अल्लाह सहाबा चाह रहे मुसाफा कर ले, मगर मेरे नबी किसी से मुसाफा नहीं। हटते चले जाओ, हटते चले जाओ। नबी बेटी के दरवाजे पर पहुंची और घर मेरे नबी पहुंचे बेटी के दरवाजे पर और खड़े होकर के कहने लगे रो करके, क्या ये मेरी बेटी लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा का घर है? क्या ये मेरी बेटी ये हसन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है? जितने जुमले सैयदा फातिमा ने बोले थे उतने सारे के सारे जुमले नबी ने बोले। हजरत फातिमा कहने लगी ओ अली मुझे अपने अब्बा की आवाज लगती है, अली 1 मिनट के लिए छोड़ दो। हजरत अली ने हाथ खोले, फातिमा ने देखा मेरे अब्बा जान है। फातिमा रोती हुई आगे बढ़ी, उधर मेरे नबी रोते हुए आगे बढ़े। फातिमा मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के इतना रोई, अरे बाप की लाडली बेटी थी, और रो करके कहने लगी अब्बा जान क्या आपने मुझे नहीं पहचाना था? अब्बा जान आपने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे नबी सर सहला करके कह रहे बेटी तेरे अब्बा का दिल फट जाएगा, बेटी मत पूछे, मेरे लाल मत पूछे। अब्बा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मेरे नबी ने क्या जुमला कहा सुनो और अपने अंदर अमल करना और घर जा करके ये बता देना। मेरे नबी ने कहा बेटी सुनो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तुम्हारी आहट से जानता हूँ, मैं तुम्हें सबसे जानता हूँ, मगर मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला। अगर आज मैं दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के उनकी बेटियों के लिए उनके बाप का दरवाजा खुल जाता। मैंने आज
आज वो दरवाजा बंद कर दिया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बेशक अपनी बेटी का घर नहीं तोड़वाना। याद रखोगे इस बात को? बोलो याद रखोगे इस बात